تحریک انصاف یوتھ ونگ ISF اور عمران ٹائیگرز کی ٹیموں کی عمران خان سے ملاقات۔ چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں کہ نوجوان ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا ہر اول دستہ ہے۔ ہر گھر تک میرا پیغام پہنچانا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی تنظیم سازی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت۔ تفصیلات جانیں گے لیاقت علی سے۔ لیاقت، ملاقات کا حوالہ بتائیے گا۔ آج بالکل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے یہ ISF کے نوجوانوں نے ملاقات کی ہے اور بنیادی طور پر یہ ISF یوتھ ونگ اور عمران ٹائیگر فورس کی جو ٹیمیں ہیں یہ لاہور شہر میں گھر گھر جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین چلا رہی ہے اور عمران خان کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ وہ آج ان کے رہنماؤں کی جانب سے عمران خان کو بریف کیا گیا کہ اس وقت ISF عمران ٹائیگر فورس اور یوتھ ونگ کی ڈور ٹو ڈور کمپین کن علاقوں میں جاری ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر گھر تک میرا پیغام پہنچانا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی تنظیم سازی کے عمل کو تیز کرنے کی انہوں نے ہدایت کی۔ تو بنیادی طور پر جو ڈور ٹو ڈور کمپین چل رہی ہے اس کو عمران خان نے کنٹینیو کرنے کا کہا ہے۔ شکریہ لیاقت آپ کا۔ پنجاب بھر کے اسکولوں سے ایجوکیٹرز اور اسسٹنٹ مانیٹرنگ افسران نے بھی اپنے مطالبات کے لیے کلب چوک پر دھرنا دے دیا۔ ٹیچرز نے مطالبہ کیا ہے کہ 2014 سے 2018 تک 14,000 اساتذہ کو اب تک ریگولر نہیں کیا گیا۔ جب تک ریگولر نہیں کیا جائے گا یہاں سے دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ تفصیلات جانیں گے۔ کلب چوک میں ہمارے نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین موجود ہیں، ان سے ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جی سجاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر کے اسکولوں میں ایجوکیٹر اور AEOs جو بھرتی کیے گئے تھے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ احتجاج کے لیے کلب چوک آ چکی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ 2014 سے لے کر 2018 تک تقریباً 14,000 ایجوکیٹرز اور اسسٹنٹ مانیٹرنگ آفیسر جس کو ایجوکیشن آفیسرز کہتے ہیں ان کو بھرتی کیا گیا، لیکن قانون کے مطابق 3 سال بعد ان کا ریگولر ہونا تھا۔ لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ ان کو ریگولر نہیں کیا گیا تھا۔ وہ پچھلے ماہ بھی آئے تھے، ان سے راجہ بشارت اور میاں اسلم اقبال کے مذاکرات ہوئے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ چند دن کے اندر جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، مگر ان کا کہنا ہے کہ ہم ویٹ کر کے پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی جو ہے اس ساری کوشش کے باوجود جو ہے اب دوبارہ آئے ہیں اور اب ہم واپس نہیں جائیں گے، کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف ون نکاتی ایجنڈا ہے کہ نوٹیفیکیشن دیا جائے۔ DC لاہور بھی آج ان کے پاس آ چکے ہیں لیکن انہوں نے ان کی بات مان سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کلب چوک میں بیٹھے ہیں اور مار روڈ بند ہے، چاروں طرف سے سڑکیں جو بلاک ہے، عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جن سے پوچھتے ہیں، اس میں خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود ہے، فیمیل ٹیچر بھی موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رات بھر 1 دن 2 دن 4 دن مہینوں تک رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم بستر ساتھ لے کے آئے ہیں، راشن ساتھ لے کے آئے ہیں، جب تک حکومت ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرے گی ہم یہاں پہ رہیں گے۔ یہاں پہ کور کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے اس کے ممبر رانا عدنان مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جنان صاحب کیا مطالبہ ہے آپ کا، کب تک آپ یہاں بیٹھیں گے؟ ہم اب مجبور ہو کے یہ آئے ہیں کہ ریگولرائزیشن ہمارا ایک پوائنٹ ہے، ہمیں جاب سیکیورٹی دی جائے۔ ہم پچھلے مہینے اسی مہینے بلکہ 2 دسمبر کو آئے، ہمیں میاں اسلم اقبال صاحب نے کہا کہ آپ کا کام کر دیا جائے گا۔ اب یہ CM صاحب جو ہے وہ اساتذہ کے لیے بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی بہت کام کیے ہیں، لیکن اب یہ اس پہ آ کے کیوں اٹک گئے ہیں؟ یہ 14,000 لوگ اتنی سردی میں ٹھنڈ میں ہماری بہنیں یہاں آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم تب تک یہاں سے نہیں ہلنے والے جب تک ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں دیا جاتا اور ہمیں ریگولر نہیں کیا جاتا۔ ہماری 8-8 9-9 سال سروس ہو چکی ہے۔ اب 8-9 سال جب ایک ٹیچر کنٹریکٹ پہ ہوگا اور اس کو اپنی جاب کی سیکیورٹی نہیں ہوگی، وہ کس طرح ڈیلیور کر پائے گا؟ وہ کس طرح فیلڈ میں بچوں کو جو ہے وہ سمجھا پائے گا، پڑھا پائے گا؟ یہ تعلیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اساتذہ کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ زیادتی ہے، ہم بچوں کو کس طرح پڑھا پائیں گے جب تک ہمیں ریگولر نہیں کیا جاتا؟ ہم ٹیچر ہیں اور ٹیچروں کو جب تک حکومت حقوق نہیں دے گی وہ آگے بچوں کو کس طرح حقوق جو ہے وہ ڈیورٹ کرے گی؟ لہٰذا ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہمارا جو ریگولر کا ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا تو تب تک ٹھیک ہے سجاد، بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں فوٹو شوٹ کا معاملہ۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے انکوائری مکمل کر لی۔ انتظامیہ نے یونیورسٹی کے 3 ملازمین کو قصوروار ٹھہرا کر فوری طور پر معطل کر دیا۔ معطل ہونے والوں میں سیکیورٹی سپروائزر، سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ محمد بلال سے ہم بات کریں گے۔ جی بلال۔
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिस जोड़े की जानिब से और फोटोग्राफर की जानिब से फ़ोटो शूट किया गया, इस हवाले से मीडिया पे खबरें आने के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया थी, इनकी जानिब से 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और इंक्वायरी कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है ये मुकम्मल कर ली है, जिसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो सुपरवाइज़र थे, जो ड्राइवर थे, ये तीनों जो इस वाक़े में मुलव्विस पाए गए हैं और इंतज़ामिया से फोटोग्राफर की जानिब से इजाज़त नहीं ली गई थी और जबकि जो फोटोग्राफर शूट करने वाला जो जोड़ा है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जबकि जो तीनों जो मुलाजमिन हैं इनको मुअत्तल किया गया है। इनमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर सदाक हुसैन है, सिक्योरिटी गार्ड तनवीर और ड्राइवर आसिफ शामिल है और इंतजामिया से जो है ये तीनों मुलाजमिन ने इस वाक़े के हवाले से किसी भी किस्म की जो इंफॉर्मेशन थी वो शेयर नहीं की थी और मुलाजमिन के खिलाफ बिडा एक्ट के तहत खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल। और एफबीआर की कार्रवाई, एफबीआर ने टैक्स डिफ़ॉल्टर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। टैक्स डिफ़ॉल्टर मंडियाली पेपर मिल के डायरेक्टर शेख अली अब्बास के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए और शेख अली अब्बास के अकाउंट से 4,85,27,590 रुपये की रिकवरी। शबीर हैदर से डिटेल्स लेंगे। जी शबीर। जी, एफबीआर ने टैक्स डिफॉल्टर के गिर्द घेरा तंग कर दिया है, जिस पर एफबीआर की जानब से टैक्स डिफॉल्टर मंडियाली पेपर मिल के डायरेक्टर शेख अली अब्बास के अकाउंट्स मुंजमद करके 4,85,27,590 रुपए की रिकवरी कर ली गई है। ये एफबीआर हुकाम के मुताबिक मंडियाली पेपर मिल के डायरेक्टर शेख अली अब्बास का इनकम टैक्स साल 2016 का ऑडिट हुआ था, जिस पर उनको 4,85,27,590 रुपए टैक्स आयद किया गया था। ये कमिश्नर समिया एजाज की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर तालिब हुसैन ने कार्रवाई की है और उनकी टीम में जो इंस्पेक्टर साकिब कोकर मोहम्मद आजम शामिल थे। जी शुक्रिया आपका शबीर। एलडीए में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का बड़ा स्कैंडल। डंपर ट्रक और ट्रैक्टर की मुरम्मत कराने के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगा दिया गया। जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक 1,15,60,000 से ज़ायद सरकारी खजाने से निकलवाए गए। गाड़ियों की मुरम्मत पर 1 करोड़ से ज़ायद खर्च होने के बावजूद भी डंपर अभी भी ज़बोहाली का शिकार है। तफसीलात मालूम करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये एलडीए के शोबा ईएमई और शोबा वर्कशॉप ने बेज़ाब्तियों के नित नए तरीके ढूंढ लिए हैं। अथॉरिटी की खराब गाड़ियां मजीद खराब हो गई, मगर सरकारी खजाने से गाड़ी की मुरम्मत के मुसलसल फंड जारी हो रहे हैं। ये एलडीए में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का स्कैंडल मंजर आम पर आया है। डंपर ट्रक और ट्रैक्टर की मुरम्मत करवाने के नाम पर सरकारी खजाने को मुबैना तौर पर चूना लगाया गया। जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक 10 दफा गाड़ियों की मुरम्मत की मंजूरी करवाई गई और गाड़ियों की मुरम्मत के नाम पर 1,15,60,811 रुपए सरकारी खजाने से निकलवाए गए, लेकिन गाड़ियों की मुरम्मत पर 1 करोड़ से जायद खर्च होने के बावजूद ये जो डंपर ट्रक हैं अभी भी ज़बूहाली का शिकार हैं। तहकीकात में ये चीज सामने आई कि एक ही डंपर ट्रक के मुतअद्दिद बार टेंडर लगाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। फरवरी 2020 में मुबैना तौर पर गाड़ी नंबर 1, 3, 4, गाड़ी नंबर 14, 15 और गाड़ी नंबर 10 की मुरम्मत का टेंडर लगाए गए। गाड़ी नंबर 14 पर 12,54,000 और गाड़ी नंबर 3 पर 16,79,000 रुपए खर्च किए गए। 2 गाड़ियों पर 30 लाख से जायद रकम लगाने के बावजूद ये गाड़ियां अभी भी एलडीए की वर्कशॉप में खराब खड़ी हैं। इसी तरह दिसंबर 2021 में गाड़ी नंबर 7 पर 8,66,000 और गाड़ी नंबर 6 पर 9,26,000 रुपए सरकारी खजाने से लगाए गए, लेकिन ये गाड़ियां भी ज़बूहाली का शिकार हैं। गाड़ियों की मुरम्मत पर इजाफी अखराजात और चेकिंग के लिए डीजीएलडीए की जानिब से बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। डीजीएलडीए ने गाड़ियों की लॉग बुक और दीगर दस्तावेजात ईएमई डायरेक्टोरेट और वर्कशॉप से तलब कर ली है। शुक्रिया ज़ैन आपका। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये सिंगापुर उसने बनाया। हमारा मुल्क पाकिस्तान 227 अरब डॉलर है इस वक्त हमारा कुल बजट। हमारे साथ इंडिया की बात नहीं करता हूं, वो बड़ा मुल्क है। मैं बांग्लादेश की बात करता हूं, 555 अरब डॉलर उसका जीडीपी है। इस वक्त आपका ज़र मुबादला पाकिस्तान का ये अलमिया है 6.7 अरब डॉलर है। अब बांग्लादेश हमसे छोटा मुल्क है आबादी में, गरीब मुल्क था हमसे,
उनका 38 अरब डॉलर है। हमारा बरामदात इस वक्त बड़े दावे किए पीटीआई और पीडीएम वालों ने, हम इजाफा करेंगे, लेकिन 27 बिलियन डॉलर से कम होकर 23 बिलियन डॉलर पर आ गए हैं हम। बांग्लादेश का 58 बिलियन डॉलर है। अब वज़ीर खजाना कहता है हमने 34 अरब डॉलर इस साल के देने हैं, और किसको सजा मिली? मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आप संजीदा लोग हैं, यह मुल्क आपका है, इसको आपने बचाना है, आपने तमाशबीन नहीं बनना है। अब वक्त आया है कि हम इन लोगों के गिरेबानों में हाथ डालें कि आप लोगों ने पाकिस्तान को इस हालत तक क्यों पहुंचाया। और ये जो 6.7 अरब डॉलर ज़र मुबादला है, ये भी हमारा अपना पैसा नहीं है, यह भी 3 अरब डॉलर तो सऊदी अरब की अमानत है, बाकी कुछ चाइना और कुछ मुत्तहिदा अरब अमारात की अमानतें हैं। जो वज़ीर खजाना हर रोज कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, डिफॉल्ट तो हो गए हैं, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की, वाक़े तो हो गया है। लेकिन इस मुल्क का अलमिया यही है कि कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्या पीडीएम, क्या पीटीआई? आज लाहौर में 150 रुपया फी किलो आटा है, 4,450 रुपया फी मन आटा है। कौन खरीदेगा? आलू की कीमत ये तो यहां पैदा होता है, प्याज की कीमत ये तो यहां पैदा होता है। मिसमैनेजमेंट, करप्शन, खुर्द बुर्द की वजह से पाकिस्तान तबाही से दो चार है। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, हम हिसाब किताब की बात करते हैं। 14 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। क्या सिंध ने तरक्की की? क्या अंदरूनी सिंध आज भी अंधेरों में नहीं है? क्या अंदरूनी सिंध के लोग आज भी तबाही और बर्बादी से दो चार नहीं है? 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, और तकरीबन 15 करोड़ लोग इस वक्त ऐसे हैं जहां पीटीआई की हुकूमत है, जो तब्दीली के नाम पर आए थे, जिन्होंने नौजवानों को सब्ज बाग दिखाया था, जिन्होंने माओ बहनों और बेटियों को भी झूठ बोलकर, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी धोखा दिया। आज क्या फर्क है पीडीएम और पीटीआई की? अभी आपको बताएं, जिना अस्पताल के ऑर्थो यूनिट 1 पर कब्जा का मामला। ऑर्थो 2 के ऑर्थो 1 पर कब्जा के बायस मरीजों में तशवीश। कई रोज से ऑर्थो 1 के ऑपरेशन बंद। सेक्रेटरी हेल्थ ने डॉक्टर्स की 4 रुकनी कमेटी तश्कील भी दे दी है। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से, जो कि 4 रुकनी कमेटी है, सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात करके हकाइक सामने रखेगी। और 4 रुकनी कमेटी में डॉक्टर आमिर सुहेल, डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी और दीगर डॉक्टर भी शामिल होंगे। और मज़ीद भी आपको बताएं कि मरीज़ों की गुफ्तगू में ये कहा गया कि हमारे ज़ख्म ख़राब हो रहे हैं, हमें दूसरे वार्ड्स के डॉक्टर ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आर्थो मेडिकल यूनिट 1 में जो है 2 यूनिट्स के दरमियान लड़ाई का सिलसिला जारी है, और आर्थो 2 के आर्थो 1 पर कब्जे के बायस मरीजों में तशवीश पाई जा रही है। कई रोज से आर्थो 1 के ऑपरेशन बंद हैं, और डॉक्टरों के वफद ने सेक्रेटरी हेल्थ से इस हवाले से मुलाकात की है। सेक्रेटरी हेल्थ ने डॉक्टर्स की 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। 4 रुकनी कमेटी सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात करके हकायक सामने रखेगी। 4 रुकनी कमेटी में डॉक्टर आमिर सुहेल, डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी, डॉक्टर अकमर और डॉक्टर शाह शामिल हैं। यूनिट 1 ने मुखैर हजरात से वार्ड पर 1.5 करोड़ रुपए से जायद खर्च करवाए हैं। डॉक्टर शाहद मेंबर जो कोर कमेटी है उसका कहना है यूनिट 2 के कब्जा की कोशिश जो है वो गैर कानूनी है। डॉक्टर शाहद का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ से मिलकर तमाम मामला जो है उस पर ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से मरीजों का कहना है कि हम कई रोज से लेटे हुए हैं, लेकिन हमारे जो ऑपरेशन है वो इल्तवा का शिकार हैं। जी
تو سجاد، اس پر پہلے بھی کئی روز سے کافی دنوں سے اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے بھی اس پر شکایات کی گئی تھی، کیا حکومت کی جانب سے کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا اس پر؟ جی، ڈاکٹروں کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سیکٹری ہیلتھ جو ہیں یونٹ 2 کے پروفیسر سجاد گورایا سے جو ہے ملے ہوئے ہیں اور مل کر محکمہ سے جو ہے یونٹ 1 پہ قبضہ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہی سیکٹری صحت سے جو ہے وہ ملاقات کی گئی تھی، جس پہ سیکٹری صحت نے محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر قاضی احمد جوید نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ اس میں نیوٹرل ہیں اور ہر طرح کی جو کوشش کر کے جو ہے آپ 4 رکنی کمیٹی بنا لیں اور 4 رکنی کمیٹی مجھے آ کر بریفنگ دے، پھر میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد، ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے آپ۔ اور اب بات کریں گے کاروبار کے اتار چڑھاؤ کی۔ ڈالر مزید مہنگا، ڈالر کی قدر میں 33 پیسے کا اضافہ۔ انٹر بینک پہ ڈالر 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 235 روپے میں فروخت ہو رہا۔ زاہد عابد سے اپڈیٹ لیں گے، زاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر کو سنبھالا ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ روزانہ کی بنیاد پر ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے۔ آج بھی انٹر بینک ڈالر ریٹ میں 33 پیسے روپیہ سستا ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 50 پیسے آفیشلی اس کی قیمت میں کمی دیکھی گئی۔ تاہم اوپن مارکیٹ میں انتہائی غیر یقینی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ریٹ تو 235 روپے تک رہا، لیکن اس سے زیادہ نرخ پر عام طور پر کرنسی ڈیلر جسے فروخت کرتے رہے، کیونکہ اس وقت ڈالر کی انتہائی قلت دیکھی جا رہی ہے مارکیٹ میں اور ڈالر کی طلب انتہائی زیادہ ہے۔ خاص طور پر درآمد کنندگان کی جانب سے ڈالر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں زیادہ ڈالر نہیں مل رہا بینک اور اسٹیٹ بینک سے، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں دباؤ دیکھا جا رہا ہے اور من مانی قیمت پر بھی ڈالر فروخت کیا جا رہا ہے۔ تاہم انٹر بینک ڈالر ریٹ آج 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا اور کافی دنوں کے بعد یہ دیکھا گیا کہ 226 روپے تک ڈالر پہنچا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں مارکیٹ ذرائع کے مطابق آئندہ دنوں میں مزید ڈالر مہنگا ہونے کی بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، روپے کی قدر میں مزید کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد آپ کا۔ اور ڈی جی پی آر میں تقرر تبادلے، کرن فضل بٹ سے ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ اشتیاق امین کو ڈائریکٹر کوارڈینیشن کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ سیکرٹری انفارمیشن آصف بلال لودھی کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ان تقرر تبادلوں کے حوالے سے جو کہ ڈی جی پی آر میں تقرر تبادلے کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری انفارمیشن آصف بلال لودھی کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے حسن رضا سے۔ حسن بتائیے گا۔ حسن، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، ڈی جی پی آر میں تقرر تبادلے کیے گئے ہیں؟ حسن سے رابطہ بحال کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ ڈی جی پی آر میں تبادلے کیے گئے ہیں اور ان تبادلوں میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کرن فضل بٹ سے ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے لاہور نیوز۔